पहला इल्ज़ाम यह है कि तुसी अपने पिता की शहादत नूं मिट्टी दे विच रोल दिता। हाँ, मेरी फेसबुक के उत्ते कई अजकल दे अखौती खालिस्तानी ने जिहड़े वो इहो जिहे कमेंट करते ने। वो कुड़ी जो संघर्ष भी कर रही है, जबर जुल्म के खिलाफ बोल भी रही है, तुहानू भी गालां कड्ढियां जांदियां ने, माँ भैन एक कीती जांदी है कमेंटां दे विच। तुसी क्या तुहानू भी, मैं कहनी हाँ मैनू ही ज़्यादा कड्ढियां जांदियां ने। ये गालां क्यों कढ़दे, कहंदे कि जदों औरत अगे वधदी आ उहदे किरदार ते सवाल चक्के जांदे ने, उहनूं गलत मलत बोलिया जांदा आ, उहदियां लत्तां खिच्चियां जांदियां ने, जे मतलब जे नहीं टेकदी फिर उहदियां गलत फोटोआं बनाईयां जांदियां अज दे टाइम 'च, जे फिर नहीं फिर उहदी गलत वीडियोज़ बनाई जांदियां। मैनू मैं हर चीज़ लई प्रिपेयर हाँ। वो कौन लोग ने जो ये भी कह रहे हैं भी एक खाड़कू की धी हुण कामरेडां की बोली बोलती है। जदों भी पंजाब ने अपने हक लैण लई कोई भी संघर्ष शुरू किया तां उहदे विच जान बुझ के धर्म की लड़ाई वाड़ दी गई ताकि उस अंदोलन नूं ढाह लाई जा सके। ये जिन्हां ने वो चार मुंडे जिन्हां ने झंडे लहराए, जदों इन्हां ने बार बार होंद की गल की तां ही उन्हां ने झंडे लहराए। अज वो चारों मुंडे लापता ने, मेरे को रिकॉर्ड पे आया, हले तक वो मुंडिया का कोई थौं पता नहीं गा, एक नहीं चारों जाने जिते सरकार ने इनाम भी रखा हुआ कित्थे ने। इन्हें जाके उहदे घरे पता किया, पर हाँ वो चाचा बघेल दे घरे जरूर चलिया गया आ, ठीक है। जिहड़ा धीआं भैणां नूं जिन्हें अपनी भैण नहीं छड्डी, जिहड़े सानूं सारिआं नूं गालां कढदा, उहदे घरे जरूर सरोपा पाउण चलिया गया, पर वो चार मुंडियां दा पता नहीं लिया। ये गल्लां क्यों, कदे बब्बू मान नूं टारगेट, कदे भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले नूं टारगेट, कदे हरियाणे वाले नूं भी टारगेट। उन्हें सानू ते हरियाणे वाले नूं लड़ाउण दी कोशिश की, फिर बार बार ये बेतुकीਆਂ टिप्पणियां करन दा इक्को एक मकसद आ कि मैं सुर्खियां च बनिया रहा, ठीक है। बब्बू मान वो आ जिन्हें असीं हजे स्कूल च पढ़ते सी, जदों हवाई मूवी 84 ते बनाती सी, जदों 84 की गल करना भी माड़ी सी, उन्होंने सिख जैनोसाइड के उत्ते दिल्ली नाल कोरलेट करके उदों हवाई मूवी बनाती सीगी, ठीक है। दिलजीत दी 84 का बहुत बाद च आउंदी आ। जे सानू बीजेपी का अध राष्ट्रवाद जिहड़ा हिंदू राष्ट्रवाद आ वो बुरा लगता है, तो सानू कट्टड़पंथी अखौती खालिस्तान का राष्ट्रवाद भी बुरा लगता है। 9 या 10 सैक्टर की मार्केट होया सी, अंदर अमन हुंदल दे चपेड़ा मार दित्तियां, थप्पड़ मार दिते गए सी। ये गुरु दे खालसे तां नहीं हुंदे। किहने मारे थप्पड़? दीप सिद्धू ने। तुहाडे पिता ने शहादत दी, तुहानूं कदे शहीदां दा पहरा आया रात नूं सौंदिआं नूं? नहीं। तो मैं कहनी हाँ भी जेडे एडे एडे सिंह होए ने हवारे हुणे, तो उन्होंने लगना चाहिए सीगा। किसी नूं दिल्ली बैठे है ना रोडे मोनिया नूं, इन्हां नूं जेडे जेडे सिंह ही नहीं हैगे, ठीक है, उन्होंने लगता है हैरानी की गल आ। तुहानूं भी मिर्चां बड़ियां लगियां भी दीप सिद्धू का फेसबुक पेज चलता रहा, तुहाडे पेज की रीच घट गई, लखे सिधाने का बंद करता, इदां क्यों? हाँ मैं किसान नहीं पर किसानी जज्बात रखदी हाँ, मैं धी किसान दी जालम दा मूँह भन्नण दी औकात रखदी हाँ। द खबरसार नाल जुड़े सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। अज गलबात करांगे, साडे नाल अज खास तौर पे एडवोकेट सिमरनजीत कौर गिल मौजूद ने। बहुत सारे सवाल ने जिन्हां दे जवाब असी पुछांगे, अज जाणांगे, लेकिन सब तो पहला स्वागत करांगे। मैम बहुत स्वागत है द खबरसार। धन्यवाद मैम, जिवें मैं शुरुआत की है, जज्बात असी सारे जानते हाँ, तुसी बड़ा खुल के बोलते हो, पर अज पहला सवाल मैं तुहाडे तो ही करांगा। इल्ज़ाम बहुत ने तुहाडे ते जो अजकल लग रहे हैं। पहला इल्ज़ाम यह है कि तुसी अपने पिता की शहादत नूं मिट्टी दे विच रोल दिता। हाँ, मेरी फेसबुक के उत्ते कई अजकल दे अखौती खालिस्तानी ने जिहड़े वो इहो जिहे कमेंट करते ने, पर उन्हां नूं की पता मेरे फादर साहब ने शहादत दित्ती आ जुल्म के विरुद्ध। वो जुल्म के विरुद्ध लड़ते सीगे। जदों कहंदे आ कि जुल्म की अत हुंदी आ, ते उस अत नूं रोकण लई जिहड़े सूरमे पैदा हुंदे उन्हां नूं अतवादी कहंदे ने।
ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਾੜਕੂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਲੜਾਕੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੈਟਰ ਇਹ ਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 47 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੋਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਆਸਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 136 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਹੀਂ, ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸੱਦਦ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਖੂਬ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਆਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਮਝੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 3 ਧਰਮ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਠੀਕ ਆ,
हिंदू कोई धर्म नहीं गा, सनातन धर्म ते साडे सिख धर्म। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਤੇ गुरु साहब ने बोलिया कि अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। सो साडे गुरु साहब ने तो सारी मनुखता की लड़ाई लड़न की सानू कहा आ। सो जे मेरे को एक हिंदू मुस्लिम या कोई भी आऊ तो जे जुलम करने वाला ने सिख धर्म का भेख धारिया होया तो मैं सिख का साथ नहीं दूँगी, मैं जो सही है उसका साथ दूँगी। सो जेड़े अज धीआं भैणां नूं गंदियां गालां कढदे आ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਰੁਲੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਚੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾਈ, 81 ਬੰਦੇ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ $3500 ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ
खैर मैं आईडी तो बंद कराती, मतलब इहो जिहियां हरकतां ते भी लोग उतरते हैं। ये लोग कौन ने, वो कौन लोग ने जो ये भी कह रहे हैं भी एक खाड़कू की धी हुण कामरेडां की बोली बोलती है? पहलां तो मैनूं एक गल नहीं समझ आउंदी कि खाड़कू ते कामरेडां दे विच मतलब खाड़कू धर्म लई लड़न वाले खालसे दे योद्धे सीगे, कामरेड ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਮਾਓਇਸਟ ਆ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਲਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੀਟੇਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਪੀਕਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਓਪੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਬਸ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਅਧਿਆਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾਜੀਵਾਦ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਫਾਸੀਵਾਦ, ਮਤਲਬ ਨਾਜੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਅਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਆ, ਸੋ ਖੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਜਾ। ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ ਹਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਈਬਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਲ ਕੱਟਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਪਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ, ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਧੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਓਪੀਅਮ ਆ। ਮੈਂ ਅਖੌਤੀ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਾਟਵਾਦ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਜਾਟ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾੜ ਪਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਇਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਪਰ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਵੀਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੈਰ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 26 ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। 25 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਲੱਖਾ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 26 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸੀ, ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਸੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ, ਲੱਖੇ ਦੀ, ਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਹਾਈਚੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਕੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਦੱਸਦੇ। ਖੈਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੋਨੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ 29 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ,
उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਵੀਰੇ ਦਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਸਿਮ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਦੀਪ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਵੀ ਆ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਡੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਰੈਡੀਕਲ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਓਬਵੀਅਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਈ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕੱਢਤਾ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਫੜਵਾਉਣਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਆਪ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਵਾਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੰਡ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੂੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਕਮ ਵੀਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਖੈਰ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਲੱਗ ਜੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ
ਵਿਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन उस दिन दीप सिद्धू क्यों नहीं बोलिया जो उस मुंडे ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ जिसने खालिस्तान ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? उस दिन दीप सिद्धू ने क्यों नहीं कहा भी ये मेरे करके ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ? उस दिन क्यों नहीं बोलिया? 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗੀ ਪੁਲਿਸ? ਦਬਕਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਕੈਤ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ 4 ਮੁੰਡੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਜਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਬਘੇਲ ਦੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਰੋਂਗ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੜੋ ਉੱਥੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ? ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਹਾਈਜੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਐਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ KFC ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਲੱਖਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਈਜੈਕ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ, ਸਭ ਦੀ ਡੈਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ 26 ਵਾਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ 26 ਵਾਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਮੂਵੀ 84 'ਤੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹਵਾਈ ਮੂਵੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਰਤੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੂਵੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ।
ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ, ਕਦੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਵੀ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ BJP ਦਾ ਅੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਬੋਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗੀ, ਅਮਨ ਹੁੰਦਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ 9 ਜਾਂ 10 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਥੱਪੜ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮਨ ਹੁੰਦਲ ਜਾਂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਹਵਾਰੇ ਹੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਰੋਡੇ ਮੋਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੋਪੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰੋਪੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰੋਪੇ ਪਵਾਏ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਅੱਡਾ ਸਰੋਪੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ .org, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ORG ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੋਕਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਝੂਠ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 42 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਜੀ, ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਚੈੱਕ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ 42 ਪਰਿਵਾਰ ਆ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ 10,000 ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਦੀ ਰੀਚ ਘੱਟ ਗਈ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰਸਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ। ਕੁਛ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਫਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਚ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡੈਡ, ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 3-4 ਵਾਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮ ਲਾਈਵ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਮੰਥ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਕੱਦ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਊਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਫਰਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸੋਚੋ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਮੈਂ IT ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਾਂ IDs ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਰੀਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰਫ ਚੀਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਐਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਸੋਚੋ। मेरा आखिरी सवाल, उन्होंने लोगों को कोई तुसीं सुनेहा देना चाहोगे जो अज भी योद्धे बन के सोशल मीडिया ते खास करके मावां भैणां लोगों दियां छड्डो, ईवन कुड़ियां तक नूं नहीं छड्डदे, इन्ना मंदा चंगा बोलते हैं जिवें हड्ड बीती तुहाडे नाल आप हुई है? मैं इस चीज़ बारे देखो उन्होंने लोगों को की सुनेहा देना, क्योंकि कहते हैं कि मझ दे मूहरे जिन्नी मर्जी बीन बजा लो, इन्हों अकल नहीं आनी। तो जिन्हों की सोच ही माड़ी आ, माड़ी सोच तो जुत्ती की मोच, कहते सारी उम्र ठीक नहीं होंदी, तो इन्होंने सारी उम्र ठीक नहीं होना। गल ये आ कि मैं उन्होंने लोगों के भैनों ये जरूर समझाना चाहती हूँ जिन्हों के ट्रोल बनते हैं कि ये तो बनते ही रहने आ। तो जे इन्हों तो डर के असीं बैठ गए, अज के टाइम दे विच साडे सीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तीर नहीं लगने हैगे। साडे मतलब फेसबुकां दे उत्ते, सोशल मीडिया के उत्ते इहो जे बदनाम करने वाले बोल ही बोले जाने आ जिन्हां दा जवाब सानूं डट के देना पऊगा। ये सोचो कि एक एक बोल साडे ते लग्या होया तीर आ ते असीं सही डायरैक्शन च जा रहे हां। जिहड़े गलत बोलदे उन्हां नूं बोलण दो, क्योंकि भंडी प्रचार के विरुद्ध यही देख के इज्जतदार लोग चुप कर जाते हैं कि यार कौन सुनूगा, इन्ना गलत बोलते आ। वो गलत बोल बोल के जिवें सोनिया मान के फादर साहब बारे गलत बोल बोल के वो सच बनाता। तो वह जो पत्रकार उन्होंने पिंड गए उदों गल्लां क्लीयर होईयां कि असल सच की आ। सो गल्लां बना दित्तियां जांदियां ने, असीं उन्हां ते जाना कि अपना दिमाग ला के आप परखना आ, आप दिमाग नाल परखो ते सच बोलते रहो। सच नूं फांसी हैगी है इन्हां वल्लों, पर सच जितदा भी आ। साडे नाल गलबात करने लई बहुत बहुत धन्नवाद एडवोकेट सिमरनजीत कौर गिल, जो बहुत ही बेबाकी दे नाल अपनी हर वेले गल रखते नहीं। गल कोई भी होवे, गल किसी नाल भी होवे, कोई भी बंदा बोले बड़ी बेबाकी दे नाल यह जवाब भी दिंदे ने। ते वड्डा सवाल ये है भी जिहड़े लोग सोशल मीडिया ते आके विद्वान भी बनते ने, मावां भैणां दियां गालां भी कढ़दे ने, कि उन्होंने कदे सोचिया कि जे वह कमेंट या मावां भैणां बारे वरती भद्दी शब्दावली उन्होंने आप दे घर दे पढ़न तां किवें लगेगा? सारियां दियां मावां भैणां सांझियां हुंदियां ने, किसी बारे मंदा ना बोलो तां ज़्यादा चंगा है। बाकी रही गल किसानी अंदोलन दी, किसानां दे नाल कल भी सी, अज भी हैगे आ ते अगे भी रहांगे। कैमरा पर्सन मनोज दे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।